Once again, we thank Mr. VP Sivakoyundu, Honorable Deputy Speaker, Government of Puducherry, for being here and for being the pillar support of the successful event. And I request Mr. Sivamoopanath, President, Edify Technologies, to address the chamber. அனைவருக்கும் வணக்கம். அமெரிக்காவிலிருந்து we have 7 delegates attending this conference. On behalf of them, we welcome His Excellency, President of Mauritius, Vayapuri sir, and other elected officials from across the globe, business leaders, and all. We welcome. First of all, I want to congratulate and appreciate the sincere efforts of Dr. Sampath. It's not easy to organize this event because we organize multiple events. He arranged an event in Durban last year, and this time in Pondicherry. It's really tough to organize a back-to-back event, actually. Really appreciate and thank Dr. Sampath. And I want to tell an example, why, this event, this type of events are so important, actually. So, ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். நான் என்னோட பையன் it's in 11th to 12th grade, actually. The last 4 years, I always, take him to FETNA event, TNF events, and other, economic forums, actually. So, interest illama he used to come, actually. 11th summer holidays, he joined as an intern, actually, or 2 months on the work. Actually, the first job is they organized, they asked him to organize an annual event, actually. அடுத்த கால் எனக்கு பண்ணா அப்பா, I need the contact number of the person who printed the banners, flyers, and can you ask one of the speakers came for this event, this. He realized the importance of attending this event at that time, actually. Not only that, actually, the company appreciated his efforts, and they offered him a job, actually. College ke pogala college mudichittu they are willing to give $100,000 plus, actually. So such a important the mid attend event attend பண்றது so valuable. So I request உங்களுடைய kids school, high school ல இருந்தாலும் சரிதான், college ல இருந்தாலும் சரிதான் ask them to attend this event, actually. You won't get this type of event anywhere. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட experience பாத்தீங்கன்னா 20 years, 30 years. Combined experiences of the speakers more than 1,000 or 2,000 hours. நீங்க lifetime என்னத்த படிச்சாலுமே you won't get this advices or experience anywhere, actually. So that is with that. The topic given to me is communication. Communication means just one simple thing, actually. The time taken for a message from origin to destination decides the quality of life, family life, social life, purchasing, consumer behaviors, political activities. அது உங்களுக்கு நம்ம கண்கூட தெரியும் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரேடியோ, அப்புறம் டிவி, அப்புறம் இன்டர்நெட், இப்போ social media, Twitter, WhatsApp. So everything happens in minutes or seconds, actually. So the way that we do business, we do politics, everything changes. So நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ we have to adapt the changes. So the last morning session Veeramani he told about the agriculture, actually, using technology in agriculture. I want to expand a little further, actually. So how technology, information technology is helping and will change
the way of doing farming in India and all over the world actually. நமக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு few years back. That is a starting point actually. We should not stay there. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் வந்து 3 changes happening. ஒன்று வந்து in agriculture, live stock monitoring actually வந்து அது ஒன்றும் இல்லை வந்து கால்நடைகள் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கால்நடைகளுக்கும் வந்து சிப்பு போட்டுருவாங்க. With that they monitor, they keep track the temperatures, அதோடைய இது எல்லாமே வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க வந்து. ஃபென்சிங் வந்து வயர்லெஸ் ஃபென்சிங் போட்டு இந்த எவ்ரிதிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அடுத்தால வந்து ப்ரிசிஷன் ஃபார்மிங், துல்லியமாக வந்து விவசாயம் பண்ணுவது. அது இந்த ட்ரோன், ஐஓடிங்கிறது ஸ்மால் டிவைஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இன்டர்நெட் கனெக்டட். அதை வச்சுட்டு வந்து ஃபார்மிங் எல்லாமே வந்து மாறிடும், ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவாங்க வந்து. ஸோ டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுலேருந்து தண்ணி பாய்ச்சறது வந்து எல்லாமே வந்து மாறி. யூ டோன்ட் நீட் டு கோ டு த ஃபார்மிங் லைக் ஃபார் இரிகேஷன். So using phone like you can turn on, turn off like the motors and everything, and then like autonomous tractors actually. So tractors வந்து இனிமேல் எல்லாமே வந்து autonomous தான் வந்து, like automatic cars போல வந்து. இன்னும் ஒரு 10 yearsல வந்து எல்லாமே வந்து மேனுவல் ஜாப் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் வந்து இங்கே நடக்க போகுது ஆக்சுவலாக வந்து. தட் ஹஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் லைக் இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ இது போக அக்ரிகல்ச்சர் போக வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இன் பிஸ்னஸஸில் நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ பிஸ்னஸஸ் அல்லாமல் அரசியல்லையும் எங்கள் ஊர் தலைவர் ட்ரம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜெயிச்சதுமே வந்து ட்விட்டர் தான், வேறு எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கார்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு 10 yearsல வந்து இங்கே டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் தான் இங்கே வரும். 5 வருஷத்தில் யூஎஸில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் 10 years கம்ப்ளீட்லி லைக் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஸோ நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க, த கார் வுட் பி ஐடியல். So you can rent the car actually. No need for drivers actually. It will automatically, you can command actually using the phone. நீங்கள் வந்து ஓகே அம்மா வீட்டில் இருக்கிறாங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், go and pick up அப்படி சொல்லியாச்சுன்னா it will take the parents, go to the hospital, leave, come back home. ஸோ இது போல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. we have to adapt to the changes. இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடந்தாலும் வந்து ஒரு முக்கியமாக 2 விஷயம் வந்து we have to be very careful actually வந்து. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் அதிகமாக வந்து they are giving personal data like in the social media, particularly Facebookல giving date of birth, பிடிச்ச கலர், பேங்க், so many things are giving. With software we can decode அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்து பேங்க் பாஸ்வேர்டு இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து. Try to avoid personal informations like in the social media. ரெண்டாவது வந்து செல்ஃபோன் வந்து டேட்டா இருக்கிறதுனால you should not give the phone to the kids actually. Particularly like பெண் குழந்தைகளுக்கு மிடில் ஸ்கூல் வரைக்கும் கொடுக்கவே கூடாது ஆக்சுவலாக வந்து. ஆஸ் பர் த ஸ்டடீஸ் ஓவர் தேர், என்னுடைய பொண்ணுடைய ஸ்கூலில் வந்து சொன்னது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரைம்ஸ், செக்ஷுவல் சைல்டு அபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்ஃபோன்லேருந்து வருது. அண்ட் தட் டூ ஃபோன்ஸ் வந்து பெட்ரூமுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஆக்சுவலாக வந்து. அங்கிருந்து தான் வந்து 75% ஆஃப் த கிரைம்ஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பெட்ரூம் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ ஃபோன் எடுத்துட்டு பாய் ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஸ்கூல் முடிச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சி விட்றது சொல்கிறது. நைட்டில் வந்து ட்ரெஸ்ஸு சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வந்து, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க அனுப்புறது ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்து. அந்த பசங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அதை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு they misuse the kids actually. 75% of the sexual child crimes வந்து is happening because of that. So these two things like are very very careful and we have to take care of it actually. So next is culture. So sir சொன்னாங்க வந்து மினிஸ்டர் சொன்னாங்க கல்ச்சர் வந்து. South Africa is a very good example like
I went last year to Durban, and they follow the Indian culture 100% actually. The way they worship, cook, house, everything you won't feel the difference except talking in English. They cannot talk in Tamil. They see serials in Sun TV, Vijay TV, etc. So communication and culture, they are inseparable, and let's make use of the technology in a meaningful way. So we are here in this event because of Tamil origin. So we have to connect together through Tamil language. Tamil business people across the world should connect. So with that, I want to tell one important information. So next year to July 4th to 7th, Chicago is hosting 10th World Tamil Conference under the blessings of IATR, and Mr. Marimuthaiya here, he is supporting us a lot, and along with that we have FEDNA annual conference and Chicago Tamil Sangam's 50th anniversary. It's a first Tamil Sangam in America, and along with that we are organizing G10, Global Tamil Entrepreneur Network. So we invite you all, and if Dr. Sampath gives an opportunity tomorrow, we can brief for 5 minutes about our 10th World Tamil Conference. Thank you all, and bless you. Tamilal இணைவோம் வளர்வோம். Thank you, sir, for the detailed explanation on communications, culture and films. And I would request Dr. Ravi Tamilvanan, Managing Director, Manimeklai Parasuram, Tamil Book and Publishers and Seller. மேடையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் சபையில் இருக்கும் இனிய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மதிய வணக்கம். உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் இருக்கோம் தெரியுது. சற்றே விழிப்புணர்வோடு இந்த மேடையாளர்களின் பேச்சுக்களை நீங்கள் செவி கொடுத்து ஆர்வத்துடன் கேட்க வேண்டும் என்று எங்கள் அனைவரின் சார்பிலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு அரசாங்கம் அல்லது ஒரு பல்கலைக்கழகம் நடத்த வேண்டிய இந்த அற்புதமான ஒரு மாநாட்டை திரு வி.ஆர்.எஸ். சம்பத் அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் என்கிற வகையில் நமது கரவொலியை எழுப்பி அவருக்கு நம் பாராட்டை சொல்வோம். பின்பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. உங்களுடைய கரவொலியை நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அந்த பின் வரிசையில் இருக்கவங்க ப்ளீஸ். நன்றி. இந்த 5 மாநாடுகளிலும் நான் கலந்து கொண்டவன். அற்புதமான விஷயங்களை பெற்று நன்மை அடையக்கூடிய நிறைய தகவல்கள், நிறைய விஷயங்கள், நிறைய அறிவுரைகள், ஆலோசனைகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்கின்ற வகையில் மிகவும் பயனுள்ள மாநாடுகள் இவை. சென்ற ஆண்டு டர்பனில் நடந்த மாநாட்டிற்கு நானும் என் மனைவியும் சென்றிருந்தோம். திரு சிவக்கொழுந்து ஐயா அவர்கள் வந்திருந்தார்கள், விஐடி திரு விஸ்வநாதன் ஐயா வந்திருந்தார்கள், திரு லோகி நாயுடு அவர்களும் அவரை சார்ந்தவர்களும் அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு மாநாட்டினை நடத்தி காண்பித்தார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பயனுள்ள விஷயமாக இருக்கிறது. தமிழர்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் மிக மிக முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன. இன்று இந்தியாவிலே 90 கோடி பேர் கைபேசியை பயன்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
கைபேசியிலும் கட்சவி எனப்படுகின்ற வாட்ஸ்அப், குறுஞ்செய்தி எனப்படுகின்ற SMS என்று ஏராளமான விஷயங்களை பயன்படுத்தி தகவல் தொடர்பு என்பது ஒரு நொடியிலே உலகத்திற்கு சென்று விடுகின்றது. நேற்று தான் ஸ்ரீ மாரிமுத்தையா அவர்களுடன் நான் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை பற்றி அவர் இன்று எனக்கு சொல்கிறார், நேற்று மலேசியாவிலிருந்து நீங்கள் எடுத்த படத்தை என் மகன் அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். அந்த அளவிற்கு தகவல் தொடர்பின் வேகம் அசாத்தியமானதாக இருக்கிறது. தகவல் தொடர்பு கலாச்சார பரிவர்த்தனையை எங்கள் மணிமேலை பிரசுர புத்தகங்கள் மூலமாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பணிவன்போடு தெரிவிப்பதில் மகிழ்கிறேன். தகவல் தொடர்புகள் மிக சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும், திருக்குறளை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். என் தந்தை தமிழ்வாணன் அவர்கள் சொல்வார்கள், நீண்ட கட்டுரைகளையும் நீண்ட தகவல்களையும் படிப்பதற்கு இன்று வாசகர்கள் தயாராக இல்லை, சிறு சிறு செய்திகளாக சுருக்கமான செய்திகளாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் கல்கண்டிலே வார இதழில் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பேயே துணுக்கு செய்திகளைத்தான் அவர் வெளியிட்டார். தகவல் தொடர்பும் அந்த அளவிற்கு சுருக்கமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எங்கள் புத்தகங்கள் மூலமாக உலகெங்கும் ஒரு அருமையான தகவல் தொடர்புகளை நாங்கள் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். தந்தை தமிழ்வாணன் எழுதிய நூல்கள், என் சகோதரர் லேனா தமிழ்வாணன் எழுதிய நூல்கள், இலங்கை எழுத்தாளர் எழுதியுள்ள 500 நூல்கள் என்று 3900 புத்தகங்கள் இன்று விற்பனையில் இருக்கின்றன என்றால் அதற்கு காரணம் வாசகர்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஓரளவு வரவேற்பு என்பதை நான் குறிப்பிட வேண்டும். ஒவ்வொரு ஜூலை 4ஆம் தேதியும் அமெரிக்காவில் இருப்பதை நான் கடந்த 20 ஆண்டு பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன். புத்தகங்களை கொண்டு சென்று அங்கு வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பது என்பதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன். இலங்கைக்கு இதுவரை 60 முறை சென்றிருக்கிறேன். தற்பெருமை பேசுவது என் தகவலின் நோக்கம் அல்ல. எந்த அளவிற்கு புத்தகங்கள் தகவல் தொடர்புக்கு உதவியாக இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பின்னணியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 40-50 ஆண்டு கால ஒரு எழுத்தாளரின் அனுபவ பிரிவுதான் புத்தகங்கள். வெளிநாட்டில் வசிக்கின்ற தமிழர்களுக்கு தமிழகத்தை விட்டு செல்ல செல்ல வெளியே ரொம்ப தூரத்தில் செல்ல செல்ல தமிழ் மீதும் கலாச்சாரத்தின் மீதும் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த ஈர்ப்பு மிகவும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். மிகவும் விருப்பப்பட்டு அந்த புத்தகங்களை வாங்கி இன்றைய கலாச்சாரம், இன்றைய தகவல்கள், இன்றைய விஷயங்களை எல்லாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் ஆவல் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே தகவல் தொடர்பு மிக சிறந்த ஒரு பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. நமது தமிழ் பொருளாதார மேம்பாட்டு மாநாடுகள் உலகெங்கும் வாழுகின்ற தமிழர்களை இணைக்கின்ற ஒரு அரிய அற்புதமான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. சுருக்கமாக விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நீட்டி பேசக்கூடாது. வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for the short and sweet communication. And I request Mr. R. Ravi Guravati Maindan, Chief Manager of Indian Express newspaper, Director and Producer of Historical Filmmaker, to address the session. அனைவருக்கும் வணக்கம். தகவல் தொடர்பு, கலாச்சாரம் மற்றும் திரைப்படங்கள் அமர்வுக்கு தலைமை வகிக்கின்ற அருமை சகோதரர் எங்களுடைய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் VP சிவகோவிந்த் அவர்களுக்கும், மொரிஷியஸ் அமைச்சர் யோகிராஜ் சாமிநாதன் அவர்களுக்கும், சிவமூப்பனார் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடன் உரையாற்ற வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கத்தையும் உரித்தாக்கின்றேன். இந்த மாநாட்டிற்காக His Excellency of Mauritius and Chancellor of VIT University and Turban Deputy Mayor Logi Naidu and our Tamil Association President Dr. V. Muthu and this conference hero Dr. V.R. Sampath. Thank you again.
Good afternoon. It is a pleasure to have key speakers who include ministers from various government, business leaders, industrialists, academicians, CEOs, institution and community leaders of Pondicherry Global Economic Summit and 5th World Tamil Economic Conference. Pondicherry, also known as Puducherry, is the most popular union territory in India. The territory was under the French rule and got liberated in 1954. A small state, it is holding a global economic conference for the first time. இதுக்காக நம்ம டாக்டர் சம்பத்துக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநாடு முதல்ல பாண்டிச்சேரியில் நான் 25 ஆண்டு பத்திரிகை பணியை பார்த்தது முதல் மாநாடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Being a filmmaker, I want to take the opportunity to talk about films in India, especially South India and more particularly in Puducherry in the global conference. Over the years, many filmmakers had their location shooting in the state with backwaters and rocky seashores. Puducherry has become a favorite spot of film producers and many films shooting in Puducherry have been very successfully. The city of tree-lined boulevards, beachfront and streetscapes and world charms of tourists from across the world have also served as a setting for filmmakers to advance their pilot. Film title like Mori, Ko, Billa, then Tamil movies, and Sopanakuthu is a Malayalam movie, lot of Telugu and Hindi, French and English. In recent times that have marked Puducherry tries to the cinema, it has perhaps after annually trained in cameras on the Botanical Garden in Puducherry. To react the zoo scenes in Life of Pi in Pondicherry, it was proposed to develop a film city on public-private partnership mode of 87 acres of land acquired by the government of Pondicherry in Manapatti village that has one beach front of more than 150 meters. We are waiting for that to happen. This facility will create substantial to these opportunities for the local youth apart from increasing the tourist footfall to Puducherry. There is Bollywood styled after Hollywood, later came Hollywood, came to be called the Tamil films in Korambakam. Tollywood is Andhra Pradesh, Kerrywood in Kerala. Similarly, the day is not far when this small state will have its own Pondiwood. The Puducherry government is giving more encouragement for the filmmakers coming for shooting here. I take this opportunity to invite more film activities here. Here is a government to help more film activities. இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லணும். தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த பொருளாதார மாநாட்டிற்கு நானும் மாண்புமிகு சபாநாயகர் சிவக்குழந்தை அவர்களும் சென்றிருந்தோம். அங்கு மிகப்பெரிய அளவில் நடப்பட்டது. அந்த மாநாட்டிற்கு மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் நம் எதிரே இருந்த லோகி நாடு அவர்கள் தான். ஏனென்றால் அப்படி ஒரு கட்டுக்கோப்பான அந்த கருத்தரங்கு, அதில் வந்திருந்த அங்கத்தினர் அனைவருமே ஒரே இடத்தில் எங்கு ஒரு சிறு இடைவெளி இல்லாமல் மாநாட்டினுடைய அரங்கிலே நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று அவர்கள் எல்லாம் அறிந்து கொண்டார்கள். பல்வேறு கேள்வி விஷயம் இன்டராக்ஷன் எல்லாம் நடைபெற்றது. அப்படிப்பட்ட மாநாட்டில் நாங்கள் கலந்துகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த மாநாட்டிலே திரு சபாநாயகர்கள் நினைத்தார், சம்பத் அவர்கள் செய்தார். எப்படி என்றால், நாங்கள் அடுத்த மாநாட்டை பிரெஞ்சு காலனியான பாண்டிச்சேரியில் நடத்தப் போகிறோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த நினைத்தை செயலாக்கிய டாக்டர் சம்பத் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, கடந்த 6 மாத காலமாக அவர் புதுச்சேரிக்கு பல முறை பயணித்திருக்கின்றார். அமைச்சர்களை சந்தித்தார், அதிகாரிகளை பார்த்தார், முதல்வரிடம் பேசினார், என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்தார். இப்படி பல சூழல்களில் பல ஒவ்வொரு கோணங்களில் பம்பரமாக சுழன்று செயல்பட்டு இப்படி ஒரு வெற்றிகரமான மாநாடை நடத்தியிருக்கின்றார். அதற்காக அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். My chapter, the Indian cinema. Indian cinema stands out from the world cinema in many ways. It has a unique style of its own that is ethic charm flavor the magic of its town. Indian cinema appeals not only to the film crazy Indian audience, but it also a large number of audience the world over. An average Indian film is longer than film from other parts of the world, has ginger touch of love, hate, revenge, drama, tears, joy, and also its own share of songs and dances. A typical Indian film has it all.
So in variety of life, consider the transporting of the audience and magic carpet to the totally different world where everything, anything possible. Down the years, Indian cinema has reached its own destination, created its own history, and touched its own milestone. Indian cinema has developed into two streams. One is the commercial cinema and the other is the parallel cinema, like art cinema. The commercial cinema has been sold in the entertaining and making money in return. The second stream, the art of film, aims on sensitivity of the people, various social issues and problems of the society. The commercial cinema appeals to the all section of the society, whereas the parallel cinema appeals to the mainly intellectual classes. Of late, the general awareness among the has increased. The cinema is being more appreciated by a larger number of people. Many a times, an art film does much better at the box office. This is a commercial film. This has resulted the thinking of the differentiating line between an art and commercial cinema. Tamil cinema has always had a major effort on other filmmaking industry of India, and Chennai has been a secondary hub for Telugu cinema, Malayalam cinema, Kannada cinema and Hindi cinema. In modern times, Tamil films from Chennai have been distributed to overseas theatres in Singapore, Sri Lanka, South Africa, Malaysia and all Western European countries. The industry has also inspired filmmaking in Tamil population of the region. While caring for the economic preparation to ultimate to this business, there is social responsibility to be cared for. Puducherry is well connected with Europe, Southeast Asian countries and small time filmmakers in those countries can make heaven here. Thank you. ஏதாவது நான் சொன்னதில் என்ன உங்களுக்கு புரியுது? தொடர்ந்து ஒரு எஸ்ஐ மாதிரி படிச்சுட்டேன். ஒன்றும் இல்லை, சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் முதலீடு பண்ணுங்க, புதுச்சேரியில் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Mr. G. Damodaran, Managing Director, Manpower Touching Horizons, to address the session. மேடையில் வீற்றிருக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் பணிவான மாலை வணக்கம். சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒலியும் ஒலியும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் ஏதோ ஒரு கிராமத்திலே ஒரு டிவி மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனம் என்பது 25 ஆண்டுகளில் சற்றேறக்குறைய நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன் ஆகட்டும் அல்லது மிக்சி ஆகட்டும் கிரைண்டர் ஆகட்டும், நாம் இங்கிருந்து சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் மூலமாக சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வரை வளர்ந்திருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட தமிழகத்தில், இந்தியாவில் அது எவ்வளவு மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் இன்றைய கேள்வி. இதற்காக இன்றைய இந்த பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கெடுத்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் பணிவன்போடு வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அநேகமாக தூர்தர்ஷன் சேனலை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்த நாம் 500க்கும் மேற்பட்ட சேனல்களை இன்றைக்கு வரவேற்பறையில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த சேனல்களில் நாம் என்ன நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும். இவ்வளவு சேனல்கள் இருந்தாலும் கல்விக்காக எத்தனை சேனல்கள் இருக்கின்றது? விவசாயத்திற்காக எத்தனை சேனல்கள் இருக்கின்றது? பெண்களின் நலன்களுக்காக எத்தனை சேனல்கள் இருக்கிறது? மிகப்பெரிய கேள்வி. இத்தகைய சேனல்களுக்கு நாம் ஒரு பரிசோதனை அடிப்படையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சாதாரண குக்கிராமத்தில் வேளாண்மைக்காக ஒரு சேனலை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன். கல்விக்காக ஒரு சேனலை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன். நிச்சயமாக மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நீங்களும் அத்தகைய முயற்சிகளில் உங்களது பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அநேகமாக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் இன்றைக்கு 500 சேனல்களை செட்டாப் பாக்ஸ் மூலமாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம்.
அநேகமாக அடுத்த ஆண்டுக்குள் அது 1500 2000 சேனல்களை வழங்கக்கூடிய வேலை என்பது நடைபெறும். இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டுகளில் சற்றேறக்குறைய 10,000 சேனல்களை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆக ஒவ்வொரு தனியார் நிறுவனங்களும் ஒரு சேனல்களை நடத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரலாம். ஐயா விஐடி வேந்தர் கூட அவரது கல்லூரிக்காக அவரது கல்லூரியினுடைய செயல்பாடுகளை உலகம் முழுக்க ஒளிபரப்ப ஒரு சேனலை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் என்பது இன்றைக்கு பிரகாசமாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளில் இந்த பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், இன்றைக்கு அரசாங்கம் பல்வேறு திட்டங்கள் போட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு கிராமத்திற்கு இணைய வசதி சென்றிருக்கிறதா என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. தமிழகத்தில் 28,000 கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் அவரது கிராமத்தில் இருந்து இன்றைக்கு சென்னை தலைநகரம் வரை ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள் மூலமாக இன்றைக்கு இணைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களோடு இணைந்து அனைத்து கிராமங்களுக்கும் குறைந்த செலவில் அநேகமாக 500 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டெட் 2 MBPS இன்டர்நெட் சேவையை தற்போது வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதை தமிழகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த முதலீடுகளை செய்ய உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படி தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. அந்த வாய்ப்புகளை இந்த பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கெடுத்திருக்கிறவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த அற்புதமான மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்த டாக்டர் விஆர்எஸ் அவர்களுக்கு பணிவான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Mr. Ruben, CEO, Deepam TV, UK, to address the session. மொரிஷியஸ் நாட்டின் பொறுப்பு நிலை குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தின் துணை சபாநாயகர் மற்றும் சபையோர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இங்கு வந்திருப்பது இருவராக மூவராக அல்ல. இங்கே புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களாக ஐரோப்பிய நாடுகளில், கனடாவில், நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவை எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஏறத்தாழ 1 மில்லியன் தமிழர்கள் வாழ்கிறோம். அங்கே அவர்களுக்கிடையே நிறைய கலாச்சார, பொருளாதார, வணிக நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் உதாரணமாக லண்டன் வாகனத்துக்கு போனீர்களாக இருந்தால் அங்கே நீங்கள் 2 FM ரேடியோக்களை 24 மணி நேர FM ரேடியோவை நீங்கள் தமிழில் கேட்க முடியும். அதே போல நான் மலேசியாவுக்கு அண்மையில் போயிருந்த பொழுது கூட அங்கே 2 முழு நேர தமிழ் வானொலிகள், 4 தமிழ் தினசரிகள் மலேசியாவில் வருவதை பார்த்தேன். அதே போல சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் முரசு என்று ஒரு முழு நேர பத்திரிகை வந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய தொலைக்காட்சி மாத்திரமல்ல, அந்த லண்டன் மாகாணத்தில் இருந்து ஐரோப்பா முழுவதும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் தீபம் டிவியை நீங்கள் உதாரணமாக துபாயிலே எடிசலாட் கேபிள் ஊடாக அல்லது கேபிள் ஊடாக பார்த்திருக்க முடியும். குவைத்திலே, ஏனைய நாடுகளிலே செய்மதி ஊடாக நீங்கள் அதை பார்த்திருக்க முடியும், சேட்டலைட்லே. எங்களுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் வாழ்வதால் அதனுடைய ஊடகத்தினுடைய தொழில்நுட்பம் என்பது மிக வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய ஊடகங்கள் அங்கே கேபிளில் இல்லை என்றால் கேபிள் வழக்கொழிந்து விட்டது. 3 வருடங்களுக்கு முதல் சேட்டலைட் வழக்கொழிந்து விட்டது. இப்பொழுது IPTV, இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் டிவி. தொழில்நுட்பத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த டேர்ம் புரியும் என்று நினைக்கிறேன். அதனாலே நாங்கள் தமிழ் மொழியிலே சார்ந்து இருந்தாலும் புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு மிக வேகமாக அவற்றை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவையில் இருக்கிறோம். இப்போ உதாரணமாக நான் நோர்வே குடிமகன், ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் இலகுவாக பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எங்களுக்கு விசா தேவையில்லை, ஒரு பஸ்ஸில் போவது போய் லோக்கல் ஃப்ளைட்டில் ஏறி போகலாம். நோர்வேயிலே
நோர்வே வந்து உலகத்திலே இன்டர்நெட் பெனட்ரேஷன் கூடிய நாட்டிலே உண்டு. நோர்வேயில் இருக்கிற பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு 5-6 வருடத்துக்கு முதல் மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒன்று வந்தது. பத்திரிகையினுடைய விற்பனை போதாது. பத்திரிகை வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிறது, அதிக காசு கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதில் காசு கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்றால் இணையத்தில் வாங்குவதற்கு தான். அதனால் பத்திரிகைகளுடைய விற்பனை குறைந்த பொழுது அங்குள்ள பத்திரிகை நிறுவனங்கள் எல்லாம் மிக வேகமாக அந்த சந்தையினுடைய நிலையை உணர்ந்து தங்களுடைய விற்கும் உக்தியை மாற்றிக் கொண்டார்கள். நோர்வேனுடைய மிகப்பெரிய பத்திரிகையான ஆஃப்டன் போஸ்டன் அதனுடைய 56% வருமானத்தை டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்து தான் பெறுகிறது. அதனுடைய பத்திரிகை விற்பதனால் அல்ல, பத்திரிகை நேரடியாக ஒரு கடையில் விற்பதால் அல்ல. அப்ப இது போன்ற எங்களுக்கு அந்த நாடுகளில் வாழ்வதால் இன்னும் ஒரு 5 அல்லது 10 வருடங்களில் இந்தியாவிலேயோ அல்லது இலங்கையிலேயோ தமிழ்நாட்டிலே பத்திரிகை துறைக்கு ஊடகத்துறையிலே என்ன விதமான மாற்றங்கள் வரலாம் அல்லது என்ன விதமான சவால்களை அவர்கள் எதிர்கொள்ளலாம் என்பதை எங்களுக்கு முன்கூட்டியே பார்க்க முடிகிறது. இப்ப உதாரணமாக நோர்வே என்பது மிகவும் சனத்தொகை குறைந்த நாடுகளில் ஒன்று. வெறும் 50 லட்சம் சனத்தொகை தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்திய பொருளாதாரத்தை விட ஒருபடி அதிகமான பொருளாதாரத்தை கொண்டிருக்கிறது. காரணம், நோர்வேயுடைய வருமானம் ஓயில் வருமானம். ஐரோப்பாவிலே மத்திய கிழக்குக்கு வெளியே சவுதி ஏனைய நாடுகளுக்கு பிறகு ஐரோப்பாவிலே அதிகமாக ஓயிலை உற்பத்தி செய்யும் ஓயிலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நாடுகளில் ஒன்றாக நோர்வே இருக்கிறது. அதனாலே அங்கே புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மிக மிக வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக நாங்கள் சொல்ல போனால், நான் நோர்வேயில் இருக்கும் பொழுது ஒரு கடைக்கு சென்று ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கோ அல்லது வேற ஒரு சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ நான் அதாவது என்னுடைய கையில் எடுத்து செலுத்தி ஒரு 3-4 நோர்வேஜிய பணம் எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது. அது சின்ன காசாக இருக்கலாம், ஒரு சுவிங்கம் வாங்குவதற்காக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு வீடு வாங்குவதற்காக இருக்கலாம். எல்லாமே டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனாகத்தான் நடக்கிறது. இந்தியாவிலே அந்த அண்மையிலே அந்த பண மதிப்பிழப்புக்கு வந்த பொழுது அது இந்தியாவில் இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அது சிரமமாக இருந்ததோ என்ன தெரியாது. ஆனால் அதை போன்ற ஒரு நிலைமை, அதாவது பணத்தை நாங்கள் கண்ணால் காணாமல் டிஜிட்டலாகவே பார்க்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. அப்ப தகவல் தொழில்நுட்பம் என்பது எங்களுடைய வியாபாரத்தையும் சரி வாழ்க்கையும் சரி மிக வேகமாக வினைத்திறனாக மாற்றுகிற ஒரு விஷயமாக மாறி இருக்கிறது. அதை இன்னொரு வடிவமாக பார்க்கலாம். இப்ப நோர்வேயில் இருக்கிற வங்கி, நோர்வேயில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் உலகம் என்றும் சென்று முதலிடுகின்றன. உதாரணமாக நாங்கள் இங்கே இந்தியாவிலே முதலிட வேண்டும் என்றால் நோர்வேயிலே இருக்கிற வங்கி அதற்கான சேவையை வழங்குகிறது. இந்தியாவிலே உள்ள மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒரு 1 கிளிக்கில் நாங்கள் முதலிட முடியும். இல்லை, நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக வளர்கிற ஒரு சந்தையிலே நாங்கள் முதலிட வேண்டும், ஆப்பிரிக்கன் மார்க்கெட்டிலே முதலிட வேண்டும், ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற டங்கோட்டே சீமெண்ட் கம்பெனியிலே முதலிட வேண்டும், அல்லது மலேசியாவில் இருக்கிற சிஐஎம்பி பேங்கிலே நாங்கள் முதலிட வேண்டும். ஒரு 1 கிளிக்லே எங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி உலகம் எங்கும் போகக்கூடிய வசதி இருக்கிறது. குறைந்தது 20-25% அதன் முதலீட்டிலிருந்து லாபம் பெறக்கூடிய மாதிரியான பைனான்சியல் ப்ராடக்ட்களை நோர்வேஜியன் வங்கிகள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம். இந்த விதமான ஒரு வாழ்வை, இந்த விதமான ஒரு பொருளாதார அபிவிருத்தியை, இன்னொன்று நான் சொல்ல வேண்டும், நோர்வேஜிய அரசாங்கம் எடுத்த ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவு இன்றைக்கு உலகத்தில் முதல் 5 பணக்கார நாடுகளில் ஒன்றாக நோர்வேயை கொண்டு வந்திருக்கிறது. அது என்ன புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்றால், 1969ஆம் ஆண்டு அவர்கள் ஓயிலை கண்டெடுத்த பொழுது அந்த நாட்டின் அரசாங்கம் முடிவெடுத்தது, இந்த பணத்தில் 4% மேற்பட்ட காசை நாங்கள் செலவு செய்வது இல்லை, தொடர்ச்சியாக முதலிடுவது. 25 வருடமாக உலகெங்கும் நோர்வேஜியன் வெல்த் ஃபண்ட், நோர்வேஜியன் சவரின் ஃபண்ட் உலகெங்கும் முதலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய மதிப்பு $1 trillion, நாட் பில்லியன், $1 trillion. உலகத்தின் மிகப்பெரிய நிதியம் அது. அதை போன்ற ஒரு நிதியத்தை நாங்கள் எப்படி உருவாக்குவது, தமிழ் இனமாக நாங்கள் உருவாக்கி
பொருளாதார ரீதியில் எப்படி வளம் பெறுவது என்பது போன்ற ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு எங்களுடைய நோர்வேயிலே இருக்கிற நோர்வே நாட்டவர்கள் அதற்குரிய ஆலோசனைகளை வழங்க தயாராக இருக்கிறார்கள். எங்களுக்கும் அந்த அறிவு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் த தமிழ் ட்ரஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து அந்த நிறுவனம் மிக மிக லாபம் தரக்கூடிய வியாபார துறைகளிலே, டூரிசம், தொலைத்தொடர்பு போன்ற துறைகளிலே முதலிட தயாராக இருக்கிறது. அதனுடைய லாபம் அதனுடைய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பகுதியும் எங்களுடைய சமூக மேம்பாட்டுக்கு ஒரு பகுதியுமாக போகும். அதாவது இங்கே புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய அமைச்சர் நேற்று பேசுகிற பொழுது இங்கே இருக்கிற முதலீடுகளுக்கு தாங்கள் கொடுக்கிற நிபந்தனை ஒன்றுதான், இங்குள்ள இந்த மாநிலத்தவர்களுக்கு வேலையை கொடுங்கள் என்று. அதே மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கு யோசிக்கிறோம். எனவே உங்களுக்கு தொடர்பான ஆர்வம் இருந்தால் எங்களுடன் பேசலாம். நன்றி, வணக்கம். Thank you everyone for your wonderful speech on communication, culture and films. So, due to time concern, no further delay, may I request the President of Mauritius, His Excellency, Mr. Paramasivam Pillai Bayapuri, to do the honors. To the Chairman, Mr. V.P. Sivakorundu, Honorable Deputy Speaker, Government of Puducherry. முதல்ல போக்குறாங்க. வாங்க நீங்க அப்படியே போட்டு Speakers, Mr. Siva Mupnar, Edify Technologies. Okay. Mr. Yogidas Swaminathan, Minister of Technology, Communication and Innovation, Mauritius. Mr. Siva Mupnar, Edify Technologies. Dr. Ravi Tamilvanan. Dr. R. Ravi Gunavati Maindan. Mr. G. Damodran. Mr. Ruben, CEO, Deepam TV, UK. அதேதானே, இது படிதானே. Sir, you are available, sir? Thank you. Very wonderful. Excuse me, sir. Honorable Minister for Education, Government of Puducherry, on stage, please. Speakers, Dr. G.V. Selvam, Vice President, VIT University, Vellore. இல்லையே சான்சலர். ஓகே, டாக்டர் வெறும் சான்சலர்னு சொன்னாங்க. டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன். ஓகே.
Speakers, Dr. G. Vishwanathan, Chancellor, VIT University, Vellore. Professor N. Rajendran, Vice Chancellor, Alagappa University, Karaikudi. I request the speakers to take over the proceedings. I will introduce. நான் யாராவது யாரு ஒருத்தரும் காணமே இப்படி இருக்கு நம்ம மக்கள். வணக்கம், எல்லாரும் சீட்டில் உட்காருங்க. அடுத்தது நம்ம டீக்கு போகிற நேரம் வரப்போகுது. இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே டீ செஷன் இருக்கு. ரவி பாரதி சீட்டில் உட்காருங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க. இதை ஆரம்பிச்சிடறேன். நீங்கள் 6 மணிக்கு தனியாக பேச வேண்டியது இப்போ தனியாக பேசுறீங்க. அதான் சொல்றேன். அதான் வணக்கம், மாலை வணக்கம். மிஸ்டர் சம்பத் உட்காருங்க. சிவமூப்பனார் இடத்துல உட்காருங்க பார்க்கலாம். It is a great pride and privilege to start next session on education, employment, research and training session. Actually, this session we invited many personalities to give a lot of information to you to go on employment, economic development. We invited Mr. Kamalakannan, Honorable Minister for Education, Government of Puducherry, and I personally met few times, and he agreed to chair the session. And also the Honorable Chief Minister personally told to put his name as a chair of the session. Accordingly, we printed his name. I do not know whether he is engaged or not. Now, on behalf of VIT, the Chancellor is there, then Rajendran, Vice Chancellor of Alagappa University, Karaikudi, then Anthony Swami, former Principal, Lyra College, K.C. Reddy, former Chairman, AP State Council of Higher Education. Whether they arrived or not, we do not know. But our star speaker, our educational promoter, higher education king, என்று சொல்லப்படுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு the higher education, technical education, research education to take in high level to in India, especially our hometown of Vellore, and also in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, in Madhya Pradesh, on technical education. Technical education is a very important for our Indian youth. India having 70% of the youth population, they need to train and educate and develop their skills in greater level to go further on economic development. Our Indian youth should go to all over the world to serve the world, because all other countries' youth population is only 30 to 40%. Most of the countries have the old population. Our India only the younger population. Our people to go everywhere and give a speech. I am very happy because today is the star speaker, our Vishwanathan is there. Vishwanathan is a former member of parliament, former minister, and also the chancellor of the university. He will give the long and wonderful speech in Tamil as well as in English. Thank you.